Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ashabi ya Rabbi sholli
وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي السلطان الوالي البرهان المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه. وطوى عليها علما وبذل لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل به رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما جل هذا المن الذي تقرب به المنان وما أعظم هذا القدر الذي خرج من حضرة الإنسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود
الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أشهد العزيز تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بالتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد
حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلبه إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما العنام نوالا جل عن شرف الوجود بنوره غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لا هزله العيون في مجدته بشرا كاملا يزيد الضلال وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في سوده وكمالا فسبحان الذي أبرز من هدرة الامتنان ما يعزز أو وصفه اللسان ويهان في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ وجود الخلق ينمو فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم بارك لنا
Bismillahirrahmanirrahim. Fahina karbawan wad'iha azal habib. A'latis samawati wal ardu wa man fihinna bitarhib. Wa amtarul judil ilahi ala ahlil wujudi tasib. Wa alsinatul malaikatu bitabsiril alamin ta'id. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wal qudratu kasafat hadzal mastur liyabruza nuru kamilan fi alamiz zuhur.
كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشرفة لها في هذا السماء الممدود فهدرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الواهية فأتى الوقت الذي فأتى الله الذي رتبه الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلقت الكمال من النور أنعمون وبرز الحامل المحمود مزينا
warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan Innahu huwas sami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman
wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Artinya, Maha Suci Allah yang menjalankan hambanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami liputi keberkahan di sekitarnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian daripada keajaiban kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat akan hal ihwal hambanya. Dikisahkan tatkala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbaring di antara dua orang laki-laki, yaitu aminnya Hamzah dan anak aminnya Ja'far bin Abi Thalib di Hijr Indal Baitul Haram di tengah-tengah malam yang sangat tentram dan lagi suasana
dan dalam suasana udara yang sangat tenang, bangkitlah Nabi Muhammad SAW karena mendengar suara memanggil, "Qum ya Naim, faqad huiyat laka ghanam." Artinya, bangunlah wahai orang yang tidur, maka sungguh telah tersedia segala keuntungan untuk engkau. Dan maka bangkitlah dan berdirilah Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba di hadapannya ada malaikat Jibril alaihi wassalam yang sangat putih dahinya, bersinar-sinar, sangat putih cahaya mukanya, serta terulur rambutnya, lengkap dengan perhiasannya yang serba indah, bertaburan mutiara dan permata, dan di sekitar badannya beberapa sayap yang beraneka warna yang sangat indahnya. Di sampingnya seekor binatang yang sangat ajaib, yaitu buruk. Dalam setengah riwayat datang kepadanya malaikat hilim dan taslim takdiril azim. Kemudian malaikat Jibril menutup badannya itu, maka lapanglah mencegah serta tidak terbekas sedikit pun. Lalu malaikat Jibril menghotungkan di antara dua pundaknya di sebelah belakangnya dengan bertanggung jawab. Dan kemudian daripada itu maka dipersembahkan kehadiran Nabi Sallallahu Nabi kita seekor kendaraan, yaitu buruk yang sudah diperlengkapi dan habisnya dan lisannya yang sangat indahnya itu. Adapun warna buruk itu putih yang berkilat-kilat seperti perak yang sangat bersih. Bentuk badannya lebih tinggi daripada himal dan lebih rendah daripada keldai, dan ia mempunyai kecepatan berlari lebih daripada kilat, dan ia dapat menghantarkan langkah sejauh pandangan matanya. Bergerak-gerak dua telinganya bila ia mendaki ke atas bukit, terulurlah dua kaki belakangnya, dan bila ia turun terulurlah dua kaki hadapannya, dan baginya mempunyai dua sayap yang sangat indahnya dan yang sangat indahnya yang berampuran kedua pahanya. Dan diriwayatkan tatkala hendak dinaikkan maka berontaklah buruk itu. Lalu malaikat Jibril dengan segera menghantarkan tangannya di atas suri buruk itu sambil berkata, "Ala tastahi ya buruk, wallahi ma rakibaki holkun akramu indallahi minhu." Artinya, apakah engkau tidak malu wahai buruk? Maka demi Allah, tidak ada seorang makhluk yang mengendariimu itu terlebih mulia di sisi Allah daripadanya. Maka malulah buruk itu sehingga bercucuran keringatnya, dan tenanglah ia sehingga naiklah Rasulullah SAW. Diriwayatkan berontaknya buruk itu adalah yang melahirkan kekuatan dan ketangkasan yang luar biasa. Dan malaikat Jibril alaihi salam menulis yang demikian itu dan memerintahkan dengan beradaptasi kehadiran Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim asyrafas sholati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin raufir rahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma
salli wa sallim asrafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bertolaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kendaraan buruk itu. Malaikat Jibril di kanannya dan malaikat Mikail di kirinya sebagai pengawal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram dengan melalui padang pasir yang luas dan bukit-bukit yang tinggi lagi berliku-liku. Dan riwayat dari Ibnu Mas'ud adalah yang memegang di surat itu, yaitu malaikat Mikail alaihi salam. Sejurus kemudian sampailah di satu tempat yang banyak pohon kurma. Maka sembah Jibril kepadanya, turunlah tulangmu, sembahyanglah di sini. Maka sembahyanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian naiklah ia akan kendaraannya. Lalu sembah malaikat Jibril pula kepadanya, adakah Tuhanku mengetahui di mana Tuhanku bersembahyang? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ku ketahui. Berkata Jibril, Tuhanku bersembahyang di kota yang bernama Taibah, dan di tempat itulah Tuhanku akan hijrah. Maka dengan berlari yang deras buruk itu, sampailah di satu tempat di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan turun bersembahyang. Dan setelah selesai, maka naiklah pula Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kendaraannya. Maka sambil buruk berlari, malaikat Jibril alaihi salam menanya kepadanya, adakah Tuhanku mengetahui di mana Tuhanku bersembahyang? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ku ketahui. Salam malaikat Jibril, Tuhanku bersembahyang di negeri Maryam, di bawah pohon yang berteduh Nabi Musa bin Imran alaihi salam. Maka dengan kedarasan keimannya itu, sampailah di suatu tempat, berhentilah bulat itu. Maka sembah malaikat Jibril, penjuru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersembahyang 2 rakaat. Sesudah selesai kembali naiklah pula sembah malaikat Jibril, adakah Tuhanku mengetahui di mana Tuhanku bersembahyang? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ku ketahui. Berkata malaikat Jibril, Tuhanku bersembahyang di kota Tursina, tempat munajat Nabi Musa alaihi salam, haitsu kallamallahu Musa taklima. Maka bertolaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kendaraannya sehingga sampailah di satu tempat kota negeri Syam. Maka sembah malaikat Jibril alaihi salam, turunlah Tuhanku dan sembahyanglah. Setelah selesai maka berangkatlah pula. Lalu berkata malaikat Jibril, adakah Tuhanku mengetahui di mana Tuhanku bersembahyang? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ku ketahui. Berkata malaikat Jibril, adalah Tuhanku bersembahyang di Baitul Lahmi, tempat lahirnya Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Allahumma sholli wa sallim asrafa sholati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma sholli wa sallim dan kalimatnya Nabi bersembahyang di Masjidil Aqsa. Dengan ini aku beri isyarat dalam isyaratnya kepada Tuhannya bahwa agamanya akan diperlukan 5 waktu sembahyang dalam sehari semalam adanya. Dan adapun perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dengan isapnya itu sangat banyak diperlihatkan tampil ibarat penuh ciri yang dapat dilihat dengan mata kepalanya sendiri agar menjadi iktibar bagi sekalian umatnya ujiannya. Maka sebagian diriwayatkan daripada ayat-ayat itu dengan diriwayatkan di dalam muhtasar ini agar menjadi peringatan maupun bagi membaca dan mengetahui sekaliannya. Dan tersebut dalam riwayat tatkala Nabi mengendarai dua dalam perjalanannya, maka dilihat Jibril menuju kepadanya dengan membawa obor dan api yang menyala-nyala. Tiap-tiap Nabi menulis terlihatlah juga. Kemudian disembah malaikat Jibril kepadanya, wahai Rasulullah, maukah Tuanku aku ajarkan beberapa kalimat yang mengandung perlindungan daripada Allah. Aku kejahatan dari titik itu. Bila Tuanku baca percaya padamlah api itu dan tumpahlah di mulut titik itu. Maka jawablah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bala, iya, ajarkanlah aku. Maka berkata Jibril alaihi salam, ucapkanlah wahai Muhammad, a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammatil lati la yujawizu bizuhunna barun wala kadirun min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma ya'ruju minha wa min syarri ma zar'a fil ardi wa min syarri ma ya'ruju minha wa min fitanil laili wan nahari illa tariqan ya'taruku bi khairin ya rahman. Maka tatkala selesai Nabi membaca, tumpahlah api itu ke mulutnya dan terbakarlah dengan keberkahan nama Allah yang dibacanya itu. Seterusnya, di dalam perjalanannya Nabi kita Muhammad SAW melihat satu kaum yang sedang menyawah di ladangnya dalam satu hari, dan menyetamnya dalam sehari itu juga. Tiap-tiap selesai dari ketangannya kembali seperti semula, terus menerus. Demikianlah halnya. Maka Nabi kita Muhammad SAW bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Maka jawab malaikat Jibril alaihi salam, mereka itu adalah pejuang-pejuang dalam sabilillah, membelanjakan hartanya dalam jalan Allah. Lipat gandakan bagi mereka akan pahalanya, satu kebajikan dengan 700 ganda berganda. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Pahalnya. Dan barang yang dibelanjakan oleh mereka itu dari segala sesuatu di jalan Allah, maka Allah menggantikan akan dia, dan Allah sebaik-baik yang memberi rezeki adanya. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Pahamnya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta bendanya mereka di jalan Allah seperti perumpamaan satu butir gabah menumbuhkan 7 rangkai. Pada tiap-tiap rangkai 100 butir, dan Allah memperlipat gandakan bagi siapa-siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui hal ihwal-ihwalnya. Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ya Raufir Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. Khatimah. Nas'alullah husnaha amin. Adapun intisari dari kunjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alamil malakut dalam 27 Rajab, yaitulah mendapatkan pemberian Tuhannya sebagai amanah besar yang ditugaskan di atasnya dan di atas umatnya sehari semalam 5 fardu sembahyang langsung tanpa wasitah pelantaran adanya. Bermula sembahyang 5 waktu itu mempunyai kedudukan penting di dalam ikatan agama Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama mawdi'us salati minad-din, ka mawdi'u ra'si minal jasad." At-Tabrani. Artinya, hanya satu kedudukan sembahyang dalam agama sama dengan kedudukan kepala dan tubuh badan manusia, yakni tidak dapat hidup manusia dengan tidak berkepala. Begitu juga tidak beragama orang yang tidak bersembahyang. Dan bermula antara kunci sembahyang itu berwudu atau mengambil air sembahyang dan akan bercahaya anggota wudunya di hari kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah Ghurran muhajjalina min asari wudu." Al-Hadis. Artinya bahwasanya umatku diperintahkan kumpul di padang mahsyar bersila-sila segala anggotanya dari bekas air wudu, yakni mahumnya. Orang yang tidak berwudu akan lengang dan hitam sehingga tidak terkenal ia dari umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Amin. Maka marilah kita jaga dengan sepenuhnya kemampuan kita untuk menjaga sembahyang 5 waktu adanya. Allahumma salli wa sallim asrafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ra'ufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim asrafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ra'ufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin arhamna, ya arhamar rahimin arhamna, ya arhamar rahimin arhamna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi sayyidina Muhammad an taj'alana minas syakirin al-faizin wal muqimin as-salati wal khasirin fiha wa mukhalisina biwajhillahil karim. Allahumma habibna ilaka habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna ziyaratah warzuqna ziyaratah. Allahumma ighfir lana dhunubana fa innaka khairul ghafirin warhamna
فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين آمين ya rabbal alamin. Demikianlah tadi kita telah sama-sama mengikuti pembacaan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW yang telah dibacakan oleh ibu-ibu jamaah Majelis Salim Mushola Al-Istiqomah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil intisari dari perjalanan Nabi Muhammad SAW dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya untuk kehidupan kita sehari-hari dari dunia menuju ke akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa istazana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini ya mudah-mudahan semua yang berdoakan rezeki bagaimana maupun material, artinya saya tidak bisa membalasnya, pembalasannya kepada Allahnya. Mudah-mudahan Allah akan membalasnya pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca suratul Fatihah al-Ajriyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana wa liwalidayna. Terima kasih kami ucapkan pada guru kita Al-Mukarramah Ustazah Hajah Rosyadah sebagai pimpinan umum Majelis Salim Mushola Al-Istiqomah kaum ibu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, selalu sehat walafiat sehingga bisa membimbing kita yang muda-muda tuh. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sambutan yang kedua, mewakili jamaah Majelis Salim Mushola Al-Istiqomah baik yang di hari Senin, Jumat sekaligus Khatmul Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Rohana, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita Al-Mukarramah Ustazah Jazahro, Al-Mukarramah Ustazah Haja Umi Kusum, pencerahan kita Al-Mukarramah Ustazah Midat, Al-Mukarramah Ustazah Haja Munawaroh, pimpinan Majelis Taklim kaum ibu Mushola Al-Istiqomah Al-Mukarramah Ustazah Hajah Rosyadah, dan juga Al-Mukarramah Ustazah Hajah Komariah yang datang dari Kalibata, dan juga yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK RW 01 yang membawahi dari RT 01 sampai RT 010. Beliau bukan hanya
PKK RT 810 Ibu, dari RT 1 sampai RT 10 mewakili RW 01. Ibu-ibu jamaah Mushola Al-Istiqomah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu-ibu semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga kita sama-sama dapat duduk di majlis yang mulia ini dalam acara Khatmul Quran sekaligus tawakuf pengajian kita sementara menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ibu-ibu sekalian, para ustazah, berdirinya saya di sini mewakili dari jamaah kaum ibu Mushola Al-Istiqomah, baik pengajian Senin pagi, pengajian Jumat siang, dan juga pengajian Khatmul Quran 1 bulan sekali. Kami mohon kepada para ustazah untuk memaafkan kami dalam mungkin keseharian kami dalam mengaji, terutama Ustazah Umi Kulsum, Ustazah Zahra, dan Ustazah Hajar Rosyadah. Kami masih banyak kekurangan, kesalahan dalam taklim. Mungkin Ustazah Umi Kulsum setiap Senin Ibu ya, kita kadang juga suka bercanda. Sekali lagi mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya, dan juga pada Ustazah Jazahroh mohon dibuka pintu maaf ya Ustazah ya. Mungkin ibu-ibunya masih pada ngobrol ya Bu ya, kalau lagi ada pengajian. Saya mengakui masih banyak kesalahan dan kekurangan di sana sini. Dan juga saya pribadi mohon maaf kepada ibu-ibu semua, para ustazah. Dalam hal ini saya sebagai pegang uang kas Ibu ya, saya mohon maaf ibu-ibu semua. Mungkin dalam keseharian kita bergaul dalam taklim ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua, wabil khusus pada Ustazah Hajar Rosyadah, Ustazah Umi Kulsum, dan juga Ustazah Jazahroh. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tidak panjang kalam Ibu karena masih banyak acara kita pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, mari kita baca Ummul Quran sekali lagi, Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita doakan kepada guru-guru kita, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, sehingga beliau masih dapat membimbing kita, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, sehingga kita nanti setelah Idul Fitri mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali. Ala hadziniyah wa likunyatin sholihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormati para pengurus pengajian Mushola Al-Istiqomah, yang terhormati jamaah semua, jamaah pengajian Al-Istiqomah. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan oleh Allah kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam rangka penutupan pengajian. Sebenarnya pengajian ini ditutup sangat berarti buat kita. Pertama, kita bersilaturahmi.
Lebaran Bu ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, walafiat, kita bisa ketemu kembali. Kedua, kita minta mohon maaf karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana ibadah puasa itu harus bersih dari segala sifat-sifat yang tercela. Ibu-ibu, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ketika saya ngajar ada kata-kata yang kurang menyenangkan hati ibu, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Adapun para ibu, para guru, punya kesalahan juga ya, itu udah maafin dah semua. Semoga hidup kita ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan nih pada pengurus Al-Karomah Ustazah Hajar Ustazah Al-Karomah Ustazah Umi Kusum, terus namanya kita panggil anak doang. Kita doain Bu biar pada sehat. Pengurus pengajian kagak ada gajinya Bu. Kalau ikhlas insya Allah berkah. Jadi kalau pegang pengajian jangan masalah keuangan, kita ikhlas aja dah. Ntar Allah beri rezeki dari tempat lain. Doakan biar sehat, habis lebaran bisa mengurus pengajian ini sehingga lebih maju lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Doakan semoga guru kita kalau banyak umur nih Ustazah Kusum, Umi Kusum ya, Tatu Umi ya, Umi Kusum, dia masih saudara saya nih dari bapak saya. Bapaknya dia menurut saya sepupu, kalau orang Betawi bilang sanan. Jadi Bindon, anak sekarang nggak tahu Bindon itu ya. Dan Al-Karomah Ustazah Widah ini masih muda, doain Bu biar dia semangat terus sehingga bisa mempertahankan agama di akhir-akhir zaman. Karena memang nggak mudah untuk menjadi pengurus pengajian, jadi ustazah. Kita benar aja masih celah. Gimana kita mau kita jemaah semoga guru yang masih muda bisa mempertahankan agama sehingga agama ini bersambung sampai akhir kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waghfir lana wa liwalidayna. Amin. Pengurus pengajian, setiap pengajian dia sibuk. Penutupan dia sibuk juga ngurusin berkat guru. Nah ini pahalanya besar banget sehingga hidupnya berkah. Dan doain dia biar berkah. Ini langsung doa. Belum saja, belum penceramah, belum Ibu saya nggak ceramah karena ada adik saya tuh Ustazah Widah. Ibu kan ketemu saya udah setiap bulan. Kita doakan semoga yang masih paling muda bisa menambah ilmunya, bisa mengembangkan ilmunya dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina ya sayyidis salatu wassalam alaika ya raufu ya rahim wal ali qad usri'atil hawaij bikal hudar ridal futuhul faraj antal musyaffa'u syafi' ishfa' lana indal karimi abadan wa rabbina ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwal nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum 'alayya salatan sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Taklim Mushola At-Taqwa. Saya jadi ngetebet tuh, pimpinan Majelis Taklim Mushola Al-Istiqomah Ustazah Hajar Rosadah binti Haji Hamid beserta staf-stafnya yang hebat yang setia mendampingi beliau, para ustazah diantaranya guru kita Ibunda Ustazah Zahro Haji Zakaria, Ustazah Hajah Umi Kusum, Ustazah Hajah Munawarah, para orang tua, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penata acara yang saya taati. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang Allah pertemukan kita di tempat yang penuh barokah. Semoga niat, langkah kaki kita dan duduknya kita di sini selalu dalam ridho Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sanjungan salawat salam yang setepat-tepatnya, yang seindah-indahnya tercurah ke pangkuan beliau, Baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut, pecinta dan penyanjungnya yang setia ila yaumil qiyamah. Semoga kita diakui menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirat ummahat rahimakumullah, hari ini tepat 13 Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban ya kata Nabi adalah bulannya beliau. Kalau Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi, dan nanti Ramadan bulannya umatku, kata Nabi. Kenapa Sya'ban disebut bulan Nabi, bulannya Rasulullah? Karena perintah sholawat turun di bulan Sya'ban, tepatnya tahun kedua sebelum Hijriah. Ya, tadi ayat surah Al-Ahzab ayat 56 saya sampaikan, yang mana berisi perintah Allah kepada umat Nabi Muhammad yang Allah perintahkan, Allah juga mengerjakannya, yaitu apa? Perintah bersolawat. Saking dahsyatnya keutamaan solawat, begitu besarnya manfaat solawat, Allah memerintahkan kita dan juga Allah mengerjakannya. Ada 4 keutamaan, Bu.
yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lidahnya, yang hatinya senantiasa berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ngomongin dosa, saya yang sering ngomong banyak banget dosa, baik ucapan maupun tingkah laku. Makanya dengan selawat kita bermunajat melalui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beliau sampaikan kepada Allah agar dosa kita diampuni. Dan selawat yang kita baca mesti juga harus ada guru yang menghantarkan kita, salawat kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk menuju Rasulullah kita pun masih jauh. Kita baru ngaku doang, saya tentang baru ngaku doang cinta kepada Nabi. Tapi sunnah-sunnah beliau, perintah-perintah beliau belum banyak saya kerjakan. Untuk itu kita perlu guru ruhani, guru yang menghantarkan kita usul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti Rasul akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu keutamaan yang kedua, orang yang senantiasa bersalawat, Allah akan terangin hatinya. Kita kalau di tempat terang pasti senang, Bu. Di tempat gelap sampingnya kuburan kita takut, ya kan? Padahal kuburan tempat kita pulang, tapi kenapa kita takut? Itu manusiawi, ya. Tapi tadi barangkali selawat Allah terangi hati kita. Insya Allah kalau hati kita udah terang, Bu, ngelihat orang cakep aja deh. Biar kata dia pakai baju hijau, jilbab ungu tetap cakep. Ya, kenapa hati kita terang? Terangnya hati kita insya Allah akan menyinari anggota tubuh yang lain. Telinga kita pun akan terang. Allah jauhkan dari mendengar yang tidak baik. Sedikit ceritaku tentang ada satu kisah, ya. Jadi saya dapat omongan, biasa Bu, mak kan gitu, ano kan gitu. Dapat omongan tentang sesuatu yang nggak enakin, tentang aib orang, ya kan? Apa yang terjadi? Kerekam di otak saya, kesimpan di hati saya, Bu. Saya jadi mikirin, ya Allah, kasihan banget tuh dia begitu, kan gitu. Ceritalah saya, Bu, kepada suami saya. Kata suami, yang begitu jangan didengerin. Kenapa? Nih, aku aja dengerin kamu ngomong, padahal nggak mau dengerin, tapi kerekam di otak, kesimpan di hati. Sekarang kamu dengerin aib dia, ntar kamu ngeliat dia udah jelek aja. Padahal dia udah bertaubat sama Allah, udah minta ampun kepada Allah. Kita yang nggak berbuat tadi aib tadi, kita kebagian dosanya. Ketemu dia tuh pelaku maksiat, padahal dia udah minta ampun kepada Allah. Jadi kita makanya minta barakah salawat, telinga kita Allah jauhkan dari omongan-omongan yang membuat kita jadi jauh dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah terangin mata kita juga, Allah terangin lidah, semua anggota tubuh kita terang. Barokah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, keutamaan selawat, Allah akan melapangkan dada kita. Kalau tadi diterangin, dilapangin. Saya ingat almarhumah umi saya, kalau saya ngambek, Bu, saya kan bukan ngambek, ya. Kalau saya ngambek, walaupun saya udah nikah, Bu, nggak ngomong banyak umi saya, disamperin, diusap dada saya, Bu. Entah apa yang beliau bacakan, saya tenang. Dan kita kan sering baca tuh, Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minta dilapangin dada kita. Kenapa? Kalau Allah udah melapangkan dada kita, Allah mudahkan kita punya bekal untuk pulang ke negeri akhirat. Di sini udah punya bekal? Udah siap? Belum. Makanya bagaimana kita pasrahkan amaliyah kita kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ngomongin pahala udah Allah siapin, Bu.
Ngaji pahalanya gede, mengalahkan pahala sholat sunnah 1000 rakaat udah Allah siapin. Bukan itu lagi yang kita tuju. Semakin tua usia kita, bukan pahala lagi yang kita kejar, tapi ridho Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Duduk kita di sini Allah dan Rasul ridho. Tadi barokah kita minta dilapangin dada kita. Lalu selanjutnya yang terakhir, keutamaan berselawat. Allah mudahkan segala urusan kita, dunia maupun akhirat. Hajat kita banyak tuh. Maka sering kita baca doa Allahumma ya muyassiru yassir, ya mudabbiru dabbir, ya musahhiru sahhil, sahhil alaina kulla asir, bijahil bashir. Tuh minta dimudahin, ya kan? Urusan kita, terutama urusan akhirat tuh. Gimana entar kita pikirin nasib kita di yaumil kiamah. Di hari sendirian kita, walaupun di sebelah kita ada suami kita, di sebelah kita ada anak kita, tapi nanti di yaumil kiamah kita masing-masing. Kita udah gak kenal lagi sama orang lain, karena kita sibuk meratapi nasib kita, sibuk menunggu hasil yang akan Allah berikan. Sebelum itu terjadi, mari saya mengajak kepada saya sendiri untuk senantiasa memanggil-manggil beliau, sering-sering bersalawat kepada beliau. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Nanti beliau akan kenalin kita di yaumil kiamah. Nanti beliau akan nolongin kita di saat kita ketakutan, di saat kita kesendirian. Beliau akan mengenali kita dari bacaan salawat yang kita sampaikan melalui guru kita, dan guru kita menghantarkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di yaumil kiamah kita cuma bisa berharap syafaatul uzma dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya pribadi mengajak diri saya sendiri dan kita semua untuk senantiasa menghidupkan salawat di lidah dan hati kita. Senantiasa kita bersalawat pagi, siang, malam. Kemarin bulan Rajab udah kita geber dengan ribuan istighfar. Salawat kita sambung di bulan Sa'ban dan kita perkuat dengan bacaan salawat kita. Nanti bulan Ramadan kita isi dengan salawat dan salawat. Kita capek membaca Quran, kita tutup, kita sambung dengan salawat. Semoga keberkahan yang kita harapkan Allah turunkan untuk kita dan keluarga kita. Semoga kita semua yang hadir hari ini akan menjadi umat Rasulullah yang dibanggakan oleh beliau, yang dirindukan oleh beliau. Kita semua akan berada di bawah naungan beliau, tentunya bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekedar mengingatkan, insya Allah malam Rabu kita akan memasuki malam nisfu Sya'ban. Saya rasa ibu udah hafal banget apa yang mesti kita kerjakan. Habis maghrib ya, ibu mau di rumah boleh, mau di musola, mau di masjid jamaah silakan. Kita baca Yasin 3 kali. Yang pertama kita niatin agar Allah panjangkan umur kita dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulullah, dimampukan mengisi sisa umur kita dengan kebaikan, mengisi Ramadan ini dengan kebaikan, dan kita jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik kita. Yasin yang kedua, minta diberkahi rizki kita. Rizki nanti di bulan Ramadan banyak kebutuhan, barokah. Yasin, Allah berikan kita keberkahan. Dan yang ketiga, Allah tetapkan iman kita. Allah jangan cabut dari diri kita, Bu. Nanti saat akhir hidup kita,
saat malaikat maut menjemput kita, iman masih tertanam dalam diri kita. Barokah 3 kali rambahan Yasin kita baca. Setelah itu malam kita minta kepada Allah. Sepertiga malam kita bangun, kita sholat tahajud, kita sholat witir, apapun sholat sunnah yang biasa ibu kerjakan, kita isi malam di Sya'ban. Karena malam itu adalah malam yang doa kita tidak ditolak. Malam perubahan nasib kita, ibu. Kita nggak mau begini-begini aja, minta. Malam itu Allah baguskan semua amaliyah kita. Allah baguskan, Allah luruskan niat kita hingga hidup kita nanti menjadi hidup yang penuh ridho Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya pribadi maupun kita semua. Mohon maaf kalau datangnya ke awalan saya, Bu, terlalu bersemangat ya. Saya pikir jam 9 kelar nih, baru Fatihah. Saya ngebut naik motor, mana macet ya kan. Cinta banget saya mau malah jatuh saja. Sampai sini nih kok Fatihah. Saya bilang dari dapur. Insya Allah saya bagian barokahnya. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya tutup kita baca Fatihah untuk seluruh keluarga besar Musola Al Istiqomah yang ikut mewakafkan tanah ini, yang ikut andil dalam pembangunan musola ini, yang ikut andil dalam pembangunan majelis ini, yang saat ini sedang berbaring di alam kubur. Allah ampuni dosa mereka, Allah terima semua amal baik mereka, Allah jadikan kubur-kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Orang tua kita, guru-guru kita, semua keluarga yang telah pulang rahmatullah, Allah ampuni dosa mereka, Allah terima semua amal baik mereka, Allah jadikan kubur-kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Kita hadir hari ini, Allah mampukan kita menjadi wanita solehah, menjadi ibu solehah, menjadi guru solehah, menjadi murid solehah, menjadi tetangga solehah. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawadah, warahmah. Anak-anak kita Allah jadikan mereka anak yang solih dan solehah, anak yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Allah yang akan menjaga dimanapun mereka berada. Allah jaga hati dan lisan mereka. Umur kita Allah akhirkan dalam keadaan dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya dalam keadaan husnul khatimah. Negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah berikan perlindungan kepada negara kita dan rakyatnya. Pemimpin kita Allah berikan taufik hidayah sehingga bisa membimbing kita untuk berada di jalan Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Ghaus hadzal zaman wa awanihi wa sa'iri Allah radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teriring doa jazakumullahu khairati was sa'adati dunya wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum wa alaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada penceramah kita Ibu Al-Mukarramah saya Wida binti Sanusi yang telah menyampaikan tausiah di depan kita sekalian. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah dan dapat kita mengamalkan di depan kita sehari-hari. Dan kami juga mohon maaf para penceramah datangnya ke awalan, kitanya yang sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Para ustadzah dan jamaah sekalian yang saya hormati, mari sama-sama kita tutup acara taklim kita pada siang hari ini, tawafan sementara sekaligus khotmul Quran yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Qomariyah. Pada Ustazah Hajjah Qomariyah kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah sekalian, para ustazah, mari sama-sama kita
tutup acara ini dengan membaca Al-Fatihah sekaligus doa. Mudah-mudahan acara yang dari awal sampai akhir telah berjalan dengan baik dan lancar, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua yang dengan Allah Subhanahu Wa Taala disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita serta diberkahi rezeki kita sehingga kita dapat memasuki bulan Ramadan dengan baik dan sempurna. Ala hadiniyah wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afana ya karim waghfir lana ya rahim ya rabbi ya arhamar rahimin irhamna ya rabbi ya arhamar rahimin irhamna ya rabbi ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal sihah wa abwabal afiyah wa abwabal salamah wa abwabal rizqi wa abwabal ilmah wa abwabal jannah fid din والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشفاء العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا مرحوما. اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين.